जय जगन्नाथ समस्त को ओडिया किंग चैनल को स्वागत करुच्चे। आज आम रखीचे परीक्षा उपयोगी गोटे रचना सांप्रदायिकता बा धर्म निरपेक्षता उपक्रम आम लिखा महाभारत युद्ध क्षेत्र में मोहबद्ध अर्जुन उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण कही जेतेबेले संसार रे धर्मर पराभव घटी अधर्मर उत्थान हुए मु सेतेबेले दुराचारी मानक विनाश करी धर्मर सुरक्षा एवं साधु मानकर परित्राण पाई अवतार ग्रहण करे। भगवान का मुखोच्चारित यही धर्म शब्दटी थिला गोष्ठीहीन वादहीन एवं विवाद मुक्त एक शब्द। धर्मर अर्थ हेउची सत्य न्याय सौंदर्य और सौहृदयता। महर्षि व्यासदेव प्रचार करथिले धर्म हेउची आचार संभूत अर्थात सुस्थ मानविक जीवन निर्वाह निमंते केतेगुड़िए शुद्धपूत आचरण नीति नियम बा श्रृंखलार समाहार ही हेउची धर्म। एही भली महत पथरे गति करी जीवनर पूर्णता प्राप्ति को धर्म बोली कहा जाए। किंतु दुखर विषय मध्य जुगरे विभिन्न सांप्रदायिक बा गोष्ठीगत संकीर्णता को आधार करी धर्मर एक भिन्न संज्ञा निरूपण करागला। फलरे धर्म है एक अप्रचलित सांप्रदायिक व्यापार। सही अर्थरे ही धर्म शब्द आज पर्यंत व्यवहृत होई आसुची। आउ गोटे पॉइंट रखिबा धर्मांधतार मंद फल। से आम लिखा धर्म नाम संकीर्ण स्वार्थर शिकार होई यही मानव जाति कम दुख और निर्यातना वरण करी नहीं। युद्धर विभीषिका भयंकर रक्तपात संदेह और षड्यंत्र विश्व मानविकतार कंठरोध करिछि। इहुदी मानक भली गोटे प्राचीन जाति शताब्दी शताब्दी धरी पराधीनतार पराभव को वरण करि नेइछि और जन्म माटी उच्छन होई परराष्ट्र रे दासत्व वरण करने को बाध्य होइछि। पुणी पाश्चात्य राज्यर धर्मयुद्धर आह्वान रे बहु लोक प्राण बलि देइछन्ति। जीशु और पीटरंक भली महापुरुषों को मृत्युदंड रे दंडित करा जाइछि। ए सब मूल रही व्यक्ति स्वार्थ संकीर्ण सांप्रदायिकता और निष्फल अहमिकार आह्वान। यह फल धर्मर महान उद्देश्य होइछि खंडित और विश्वर उदार मानविक चिंता और चेतना होइछि व्यतीत। अत्याचारी शासक माने आत्मसंप्रसारणर हीन मनोवृत्तिवशतः धर्म भली शब्द को राजनैतिक स्वार्थ साधन रे व्यवहार करिसेंती। औरंगजेबक भली धर्म भित्तिक राजनीति तत्कालीन हिंदू प्रजा मानक कम निर्यातना देई नहीं। एहीपरि परवर्ती काल में ब्रिटिश शासक माने मध्य स्वधर्मर प्रचार निमंते भारतीय धर्म और संस्कृति उपर छुरिकाघात करने को छाड़ी नहांती। से दुख और निर्यातनार कहानी इतिहास पृष्ठारू केबे लिभिजीव नाही। ए पॉइंट रे आम एमती लिखिले तापर लिखिबा स्वाधीन भारत रे धर्म निरपेक्षता। से पॉइंट रे आम लिखिबा एही सबु बादानुवाद संदेह और संघर्ष निष्कृति लाभ करने निमंते भारतर स्वाधीन गणतांत्रिक सरकार धर्म निरपेक्षता को संविधान रे एक प्रधान आदर्श रूपे ग्रहण करिनेइछन्ति। विश्व राजनीति रे भारतर यही आदर्शर पटांतर नहीं। एठारे धर्म निरपेक्षता धर्महीनता अर्थरे केवल व्यवहृत नुहे। एठारे सबु धर्म बा सबु संप्रदाय को समान राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करने हेउछि धर्म निरपेक्षता। निज निजर उपास्य देवतार उपासना निज संप्रदाय बा गोष्ठीर नीति नियमर अनुसरण निज निजर पूजा पार्वण विधि विधान इत्यादि परिपालन ए सबु प्रकार अधिकार हेउछि भारतीय नागरिकर मौलिक अधिकार। संविधान रे ए संपर्क रे उल्लेख अछि जे भारतर प्रत्येक नागरिक निजर इच्छा मुताबक जे कोनोसी धर्म नीति आचरण करि परिबो। प्रत्येक धर्मावलंबी स्वतंत्र धर्मानुष्ठान मान गठन करि परिबे। कौनसी नागरिक को कौनसी धर्मर प्रचार बा प्रसार कार्य निमंते कर बा टिकस देबाकू बाध्य करा जिवो नाही।
ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦେଶ। ଏଠାରେ ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ମତାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମେଳନ ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ଏଇଠାରେ ହୋଇଛି। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଠାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମହାବୀର, ବୁଦ୍ଧ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, କବୀର, ନାନକ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷଗଣ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମାନବ ସମାଜକୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏ ମାଟିରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଏହି ଭାରତ ଭୂମି ଏକ ଉପମହାଦେଶର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ମୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦାମ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସେଥିରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଶେଷରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଓ କୋଟି କୋଟି ଜନତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଠନ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାନଯାଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା। ବସ୍ତୁତଃ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବା ସିକୁଲାରିଜିମ୍ ନୀତି ହେଲା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ। ମାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ ମୁସଲମାନ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଲେ। ଭାରତ ଏଣେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତେଣେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତଥାପି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ଅଧିବାସୀ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ତିକାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ି ନ ପାରି ଏଠାରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଭୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସି ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଯେ ଏହି ଭୂମି ହେଉଛି ଉଦାର ମାନବିକତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବଧର୍ମର ଏକ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ, ଶାସନ, ରାଜନୀତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରାଚୀନତା। ଏହି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଆଜି କେବଳ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ମାନବବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି କୁତ୍ରାପି କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ମହାପୁରୁଷ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ନିଜର ଉଦାରତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଧର୍ମର ସାରମର୍ମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିନ୍ ଇ ଇଲ୍ଲାହି ନାମକ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ସୁତରାଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ମର୍ମବାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସରରେ ତାହା ଏଭଳି ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ସଂହତି, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ଫଳରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମହୀନତା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ଓ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ଘଟୁନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ରମେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ନିଜର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠମାନେ କଟକଣା ଭୟରେ ସେ ଦିଗରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପାଦ୍ରୀ ପୋଡ଼ି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଡ଼ି ଭଳି ଦୁଃଖକର ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଶେଷ କଥା ଲେଖିବା, ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ମଣିଷଠାରୁ ଯେପରି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ମାନବ ସମାଜରେ ଅଶେଷ ଅକଲ୍ୟାଣ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ। ଏହି ମହାନ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଚନାଟିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାଟିଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିବା। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିବା। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।